ಬಳಸಿದ್ರೆ an HTTP connection enables a one-way communication at an instance from a client application program interface to a server or from a server to the application program interface. So ನಿಮ್ಮ HTTP connection ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು one way communication at instance from a client application program interface to a server or from a server to the application program interface. One way communication na enable ಮಾಡಬಹುದು from client application program interface to the server and server to the client application program interface. HTTP polling is a method for receiving new messages or updates from the HTTP server. HTTP polling method nu ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, yes, polling means finding whether the new messages or update are available and receiving them in case they are. So already polling ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. Polling means finding the new messages or updates available and receiving them in case they are. ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್. An HTTP transfer is stateless, which means each data transfer is an independent request. ಇಲ್ಲಿ HTTP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, header overhead information and metadata of a previous state needed to be present with each HTTP request. Metadata is data which describes the data for interpretation in future. So whatever the overhead header information is available, it will be placed in the form of a metadata. So as you know, what is the metadata? Metadata means data about data. Whenever the HTTP request, the metadata is the data which describes the data for interpretation in future. Okay, therefore each data interchanges needs larger headers over hundreds of bytes and thus greater latency in greater request response exchanges. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ. ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HTTP request at a short regular interval so that responses are nearly in real time. So HTTP request at short, ಏನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ TCP ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು TCP ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. HTTP long polling means application program interface sends a request to the server which keeps the request open at a set period. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HTTP long polling ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It means application program interface sends the request to the server. How long it will send the request to the server? Which keeps the request open for a set of a period. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಐ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಐ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Polling method have high latency and header sizes of hundreds of bytes. So even your polling method is having high latencies and header sizes of hundreds of bytes. Hundreds of bytes of latencies ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. An alternative to this is using Java applets, Silverlights and Flash plugins. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಾವಾ ಆಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಶ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ 3.4.3 SOAP. Let us see what is a SOAP. Okay, application need to exchange object on the internet using protocols such as HTTP applications. Application need to exchange objects on the internet using protocols such as HTTP.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ HTTP. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈನಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಷಿಂಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ SOAP? ಸಿಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ is a W3C ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. W3C means ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಈ SOAP ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. Okay, simple object access protocol is a protocol for exchange of object between application using XML. So ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? XML. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. SOAP specifies the formats and way of communicating the messages. It also specifies the format and way of communicating the messages. Okay, what are the format we have to use to send the data? ಆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, OS ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ APIs ಫಾರ್ ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. SOA stands for service oriented architecture, service simple object access protocol. Now SOAP enables development of applications and application program interfaces. ಇಲ್ಲಿ SOAP ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, it enables development of applications and application program interfaces. SOAP functions connects the GUT applications, sorry ಇಲ್ಲಿ GUT ಅಲ್ಲ, ಇದು GUI applications. SOAP functions connect to the GUI graphical user applications to the web server using standards of the internet. ನಿಮ್ಮ SOAP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ SOAP ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. How we can able to connect? By using HTTP and XML. HTTP and XML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ SOAP ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ .NET ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ SOAP ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನ .NET ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, SOAP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. SOAP uses a body element after the specification in an envelope. So this will be used in your body element. It is in your XML, right? Some body ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎನ್ವಲಪ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The body element contains the SOAP message intended for ultimate endpoint of the messages. Here whatever the body element you are using, it contains the SOAP messages and intended to the ultimate endpoint the messages. Endpoint ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ endpoint ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಇರುತ್ತೆ. The SOAP request could be an HTTP post or an HTTP GET request. ನಿಮ್ಮ SOAP ನಲ್ಲಿ SOAP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HTTP ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, HTTP GET request ನು ಇರುತ್ತೆ. Okay, the HTTP post request specifies at least 2 HTTP headers. ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 HTTP ಹೆಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಂತ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The SOAP method uses HTTP request or response after the HTTP binding with SOAP. ಸೊ ನಿಮ್ಮ SOAP ಮೆಥಡ್ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ.
Yes. Next, our topic is REST and RESTful HTTP web application. This is a 5 marks, a very important question. Let us look it over. REST and RESTful HTTP web applications. Okay. W3C Technical Architecture Group TAG. Okay. So World Wide Web Consortium Technical Architecture Group, short form is TAG, developed the representational state transfer architectural style. So TAG developed the representational state transfer architectural style. The group worked in parallel with HTTP 1.1. REST is a coordinated set of constraints which are used during design of software components in a distributed hypermedia, and the design depends on the characteristics of stateless client server cacheable communication using a protocol. So ಇಲ್ಲಿ group ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು HTTP 1.1 ವರ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ constraints. It is a set of rules which are used during the design of software component. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೈಪರ್ಮೀಡಿಯಾ, ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೈಪರ್ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ make the available in network. Distributed hypermedia means if that software is available in the network and the design depends on the characteristics of stateless. Whatever the design you are developing on that application should be in a stateless, and it must be a client server and should be a cacheable communication using a protocol. Stateless connection ಆಗಿರಬೇಕು, stateless state ಆಗಿರಬೇಕು, client server ಆಗಿರಬೇಕು, cacheable communication ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಯೂಸಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ www ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ with this HTTP protocol. Okay, REST is a simpler alternative for SOAP. So REST is a simpler alternative for SOAP protocol and web services description language. So short form is WSDL, web services description language. REST style web resource and resource oriented architecture have increasingly replaced SOAP. So ಈ REST style ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ROA ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯುವರ್ SOAP. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸರ್ವರ್ ಮೇ ಸೆಂಡ್ ಡಾಟಾ HTML, XML, TLV or JSON from its database which can have other distinct internal representation at a connected database server. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ HTML ಇರಬಹುದು, XML ಇರಬಹುದು, TLV ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ JSON ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ. ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮೋಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ 7 layers, ರೈಟ್? OSI 7 layers, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ IoT ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 layers ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು client server interaction have characteristics of performance and creation of scalable web objects and services. Client server interaction have characteristics of performance and creation of scalable web objects and services. Compulsory client server interaction ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ? ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, right? Scalability means ability to support greater number of interactions. Here the scalability means it is ability to support more number of interaction among the components and greater number of components.
ಸೊ ಇದ್ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂತು, ಆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ, ಫೈರ್ವಾಲ್, ಗೇಟ್ವೇ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರಿ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಆಲ್ these are the intermediate layers which are connected by the client system, so hence it is interacted with the other systems, right? REST enables intermediate layer processing by constraining the messages such that the interaction at each layer are self descriptive. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, whenever it is interacting, the message is interacting with each layer, it gives an a self description, right? A client may not ordinarily may made aware whether it is connected directly to an end server. So a client may not ordinarily be made aware whether it is connected directly to an end server. End server ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಆಗ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇ ರೆಂಡರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಟು ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್. And next is RESTful. Let us see what is RESTful. When all interaction used in the application conform fully to the REST constraint, then these are called RESTful. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then these kinds of all interaction application is called as RESTful applications. RESTful application program interface comply with these constraints and thus conform the REST architectural style. So RESTful application program interface ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಡೇರ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ whatever the web services with RESTful application program interface adheres, conforms, usage the REST architectural constraints, uses REST architectural constraints ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. REST architectural style can be used for HTTP access by get, post, put and delete methods for resource and building web services. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ HTTP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಪುಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೆಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ HTTP protocol. Let us see RESTful HTTP APIs. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ HTTP ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಗೆಟ್, ಪುಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಟ್. ಈಗನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ HTTP ಮೆಥಡ್. ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪುಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಡೆಲಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. HTTP based RESTful application uses the following. So HTTP based RESTful APIs uses the following. What are those? URIs or URLs. What is URI? Universal Resource Identifiers, and URLs Universal Resource Locators, such as http://weathermessageservice.com/weathermessage. So here the HTTP protocol is there, weathermessageservice.com is the domain is there, and this is the path specifying you are accessing this web page. Okay, and hyperlink, it is a hypertext link. So ಇದೊಂದು hyperlink ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದನ್ನೊಂದು URI ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. To
to reference state and reference related resources. So reference state ಮಾಡಿ reference related resource ನ ನಾವೇ access ಮಾಡಬಹುದು. What is the relevant related resource? Weather messages. And JSON TLV are an intermediate type hypertext links. So ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು JSON ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, TLV ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ MIME types hyperlink text ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right. REST based web object communicate typically but not always. So typical ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓವರ್ ದ HTTP. ನಿಮ್ಮ HTTP ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ REST ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. The World Wide Web itself represents the largest implementation of a system conforming to the REST architectural style. So ನಿಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ REST ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. RESTful HTTP system feature is that communication is over the HTTP and use of verbs same as in HTTP, namely get, post, put and delete. So RESTful HTTP system ನ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HTTP ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What are the methods we are using in the HTTP? Get, post, put and delete. Next one is RESTful HTTP verbs. Let us see what is the RESTful HTTP verbs. REST interface usually involve resource repositories. REST interface usually involve resource repositories with identifiers. ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಉಂಟು. ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಸಮೇತ ಉಂಟು. The name of that repository, the name of the resource is exists in this REST interfaces. For example, device network or device or temperature app which can be operated upon using standard verbs as follows. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡುವ. Get command. Let us see what is a get command. Get command is used to get a list of URIs. What is the purpose of get command? Get command is used to get a list of URIs for resource repository of the resources and perhaps other details of the members in the repository. So ನಿಮ್ಮ URI ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪೋಸಿಟರಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೋಸಿಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Get command is used to get a list of URIs of resource repository. Okay, resource repository na access ಮಾಡುತ್ತೆ and other details of the members in the repository. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಪೋಸಿಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, get retrieves a representation of the resource item means address member of the repository. Get retrieves representation of the resource item ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Representation is expressed in an appropriate intermediate type. ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MIME ಟೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, the new entries URI is assigned automatically and is usually written by the operation. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವರಿಗೆ. An option which is not generally used, consider the resource item as a repository on its own right and create a new entry in it. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ, ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಪಾಸಿಟರಿ.
ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಟಮ್ನ ರಿಪಾಸಿಟರಿನಲ್ಲಿರುವ ರೈಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಆ ರಿಪಾಸಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಪುಟ್ ಕಮಾಂಡ್ which replaces the entire resource repository. What is the purpose of a put command? Put command which replaces the entire resource repository with another resource repository. ಈ ಪುಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟೈರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿ ಅಥವಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಾಸಿಟರಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಟಮ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಡೆಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಟ್ರೈವ್ಸ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡೆಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ retrieves web objects and sends data to the remote server. ಡೆಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಟ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್. ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ our topic is WebSocket. Let us see what is a WebSocket. WebSocket is an IETF accepted protocol. So IETF ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. WebSocket Application Program Interface, short form is WS API. WebSocket Application Program Interface. W3 standard is Web Interface Definition Language. So W3 Consortium standard ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? Web Interface Definition Language ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ WebIDL, Web Interface Definition Language. Okay. Instant messaging and many application need bidirectional data exchange over the same connection. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೂ ವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ವೇ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ವೇ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ವೇ ಡಾಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. WebSocket enables bidirectional communication over a single TCP connection. WebSocket ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ TCP ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ WebSocket ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. WebSocket protocol based design usage now supersedes the existing bidirectional communication technology that uses the HTTP at application layer. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ WebSocket protocol ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಸೀಡೆಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್. Superseded means it is inheriting the existing bidirectional communication technology. Already available ಇರುವ bidirectional communication technology ನ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ HTTP ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, the WebSocket protocol based design the usage of superseded existing bidirectional communication technologies that uses HTTP at application layer. HTTP protocol application layer ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ WebSocket application program interface attributes are WS API. What is the WS API? WebSocket application program interface. Architect attributes are ಏನೆಲ್ಲ attributes ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? URL, Universal Resource Locator, Protocol, Read State Buffered Amount and or Extendable. ಸೊ ಇದರ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ URL ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಫರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಫರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ sent in the form of a frame and close circuit. A frame contains header plus data. ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಸೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ sent in the form of a frame and close in the form of a socket. A frame contains header plus data. ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? header information plus data ಇರುತ್ತೆ. header consists of sender and receiver information, total size of the data and what are the protocols and from device ಅಂತ ಎಲ್ಲ information ಇರುತ್ತೆ. WebSocket frame contains to be header extended. Please observe here,
ವೆಬ್ ಸಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2B ಹೆಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು 0, 2 or 4B ಪ್ಲಸ್ ಡೇಟಾ ಬೈಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2B ಹೆಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 0,2 or 4B ಪ್ಲಸ್ ಡೇಟಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು 2 bytes 4 bytes ಡೇಟಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಡ್ಸ್ 4B ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 4B ಮಾರ್ಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್. ದ ವೆಬ್ ಸಾಕೆಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್. ಈ ವೆಬ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. HTTP case polling at periodic interval are not required due to no wait feature of WebSocket. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರೌಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HTTP ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇಸ್ ಪೋಲಿಂಗ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲಿಂಗ್, ರೈಟ್? HTTP ಕೇಸ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ನೋ ವೇಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ WebSocket. Maybe this is the last topic in this chapter. Kindly you just observe this figure. Okay, here the WebSocket application program interface is exist in the events on open, on message and on error is exist, and attributes we are using for this WebSocket application program interfaces is URL, protocol, ready state, buffered amount and extensions. Functions are send and close. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, send and close. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ WebSocket ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ WebSocket ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. SSL ಫಾರ್ TLC ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಈ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ WebSocket ಫ್ರೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ನಲ್ಲಿ WebSocket ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ usage of WebSocket application program interface. That is the end of this chapter. Hope you understand this concept. Please go through carefully and all the best. Thank you.